जय जगन्नाथ बंधुगण मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा ज्योतिर्विद मोर ज्योतिष शास्त्र भित्तिक चैनल कुंडली भविष्य आपण मानक अभिनंदन और स्वागत जनाऊँ। पूर्व अध्याय आम रवि ग्रह लग्न कुंडली विभिन्न स्थान थिले कौन फल दियंती से विषय आलोचना करथिले। सेही क्रम आज चंद्र ग्रह लग्न कुंडली विभिन्न गृह रहिले कौन फल दियंती तारी उपरे आलोचना करिया। चंद्र जदि लग्न बा प्रथम स्थान रे थिले निजको सेल्फ सेंटर्ड भावे बहुत व्यक्ति साथी से मिसिया को चाहूले भी से मिसी पारती नहीं। जन्म समय चंद्र मलिन थिले, मलिन माने कृष्ण अष्टमी ठारू शुक्ल अष्टमी पर्यंत यदि जन्म समय चंद्रंकर अवस्थित थिबो व्यक्ति संपूर्ण बा किछिटा काल बा बधिर हो पारे, चक्षुर शक्ति मध्य दुर्बल होबार संभावना थाए एवं व्यक्तिर चरित्र मध्य ठीक रही न पारे। किंतु चंद्र यदि शुक्ल पक्ष बा शुक्ल अष्टमी ठारू कृष्ण अष्टमी भितर थाई लग्न थिले व्यक्ति देखा बहुत सुंदर सुंदर स्वास्थ्य, व्यक्ति खुशी मिजाजर। यदि व्यक्तिर लग्न बिच्छा किंबा मकर किंबा कुंभ एवं सही राशि अधिपति मंगल किंबा शनि द्वितीय षष्ठ अष्टम व द्वादश थे तेबे व्यक्तिर मानसिक अशांति लगी रही। साधारणतः चंद्र लग्न थिले व्यक्तिर दृढ़ विश्वास जन्मी थाए एवं से सबु कथा गोपन रखि थाए एवं से विभिन्न जिनिस को बा कार्य को भल भाव तर्जमा करी संपन्न करे। चंद्र लग्न थाई जदि राशि गुड़िक मेष किंबा वृष किंबा कर्कट किंबा चंद्र भल ग्रह दृष्टि बा सांगरे थिले व्यक्ति साहसी सबल ज्ञानी सुंदर भाग्यवान धीर स्थिर बदान्य धार्मिक आ सुंदर स्वास्थ्यर अधिकारी होता है। पूर्णिमा दिन जन्मित लग्न रे चंद्र थिले व्यक्ति उच्च शिक्षित धनवान और दीर्घायु। किंतु यदि चंद्र दुर्बल अस्त नीचस्थ बा शत्रुंग गृह थिले व्यक्ति भयालु असुखी दुर्बल अलसुआ विश्वास योग्य नुहे भीरु गर्वी ठक असुंदर और गरीब होता है। किंतु यदि चंद्र लग्न रे मारक होता किंबा खराब दृष्टि बा प्रभाव थिले व्यक्ति अल्पायु से व्यक्ति मध्य अस्थिर बा फिकल माइंडेड। किंतु चंद्र लग्न रे थिले व्यक्ति ता माता ठारू बहुत लाभ पाए। चंद्र द्वितीय गृह थिले यह धन स्थान होइथिबे जोगु व्यक्तिर धन वृद्धि घटे, व्यक्ति देखा सुंदर एवं पारिवारिक सुख पाए, व्यक्ति धन और खाद्य प्रिय, व्यक्ति बहुत गपुड़ी लेखालेखी करे एवं पढ़ेबारे तार आग्रह, स्मरण शक्ति अधिक एवं बहुत कल्पना करिपारे, बहुत भाषा आयत्त करे। चंद्र खराब प्रभाव नथिले से सत्यवादी प्रायतः व्यक्ति धनी किंतु निज परिवार बड़ बहुत महिला सह संपर्क रखे एवं निज स्त्री को सेते भल पाए नहीं। व्यक्ति शिक्षित भद्र ज्ञानी दानी विख्यात धीर स्थिर एवं तार कथबार्ता सुमधुर। किंतु चंद्र द्वितीय गृह रे अशुभ जोगरे थिले व्यक्तिर कथबार्ता ठीक न थाए, तार सेते धन न थाए एवं तार झील बा भौणी तार अर्थ को बर्बाद करती। व्यक्ति तार पैतृक संपत्ति वंचित होता है और भविष्य रोजगार पर बाधा आसे। चंद्र तृतीय गृह थिले व्यक्ति स्नेहालु सहानुभूतिशील एवं महिला को सम्मान दियंती, निज भाई भौणी ठारू खुशी पाती। चंद्र तृतीय गृह थिले व्यक्ति साहसी कंठस्वर बढ़िया एवं बढ़िया भाषण दियंती। किंतु चंद्र सेठारे कौनसी कारण पीड़ित थांती, व्यक्ति भयालु से कौनसी काम करने को हेले पछघुंचा दियंती। एपरी व्यक्ति कठिन काम नकरी मध्य धनी होइतांती एवं सेमाने भाई भौणी पड़ोशी एवं सांग मानकर साहाय्य कार्य हासिल करती। निजर भाई और भौणी मानक प्रति बहुत स्नेह थाए। चंद्र तृतीय गृह थिले व्यक्ति धार्मिक लोक माने तांको सम्मान करती। सेठारे थिले सामान्य गर्वी भल गुणर अधिकारी सबल साहसी और शिक्षित। से विख्यात हो पारती, बहुत गपुड़ी एवं कविता को भल पाती, बहुत भ्रमण करती। किंतु निजर वृत्ति कहीं कहीं बहुत थर परिवर्तन करती निजर अस्थिर स्वभाव जो।
ମହିଳାମାନେ ଗହଣା ଓ ସୌଖିନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କଫଜନିତ ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ଥିଲେ, ଚତୁର୍ଥ ଗୃହର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଲେ ନିଜେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ। ଏହାକୁ ମାତୃସ୍ଥାନ ଓ ସୁଖସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରୁ ବନ୍ଧୁ, ଜମି, କୋଠା, ଗାଡ଼ି, ଗୋସମ୍ପଦ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଚନ୍ଦ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହୋଇ ଯଦି ମେଷ, ବିଛା କିମ୍ବା ମକର କିମ୍ବା କୁମ୍ଭରେ ଥିଲେ ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମିତି ଖରାପ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ବା ଶନି ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ମନର କାରକ ହେତୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକତା ଜଣାପଡ଼େ। ନିଜର ମାତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ସ୍ନେହ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ଖୁସି ପାଏ, ବଢ଼ିଆ ଘର ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ପାଇଥାଏ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା'ର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ମହିଳା ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ରୁହେ। ବ୍ୟକ୍ତି ତରଳ ପାନୀୟ ଓ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବେଖାତିର କରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଉପବାସ ରହିବାରେ ଘୋର ବିରୋଧୀ। ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ କୋଠା ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ବାହନ ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରଖି ଖୁସି ପାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାଛ ଚାଷ, ମୋତି, ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ଗୃହରେ ଥାଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହେଲେ ତାକୁ ସ୍ୱଗୃହ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜେ ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଓ ନିଜର ମାତା ଦୀର୍ଘାୟୁ। ସିଏ ଜମି, ଗାଡ଼ି, କୋଠା ଓ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧା ଜୀବନରେ ହାସଲ କରିଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ତାନ ଠାରୁ ବହୁତ ସୁଖ ପାଇଥାଏ। ଅଧିକ ଝିଅ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିସ୍ୱଭାବ ରାଶିରେ, ଦ୍ୱିସ୍ୱଭାବ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମିଥୁନ, କନ୍ୟା, ଧନୁ ଓ ମୀନ। ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିସ୍ୱଭାବ ରାଶିରେ ଥାଇ ପଞ୍ଚମ ଗୃହୀ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯମଦ ସନ୍ତାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଆ ଓ ଧାର୍ମିକ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ସବଳ ଥିବେ ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ କରିବେ ଜୁଆ ବା ଲଟେରୀରୁ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ଏବଂ ବିବାହ ପରେ ତାର ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ଘଟେ। ଯଦି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ମଙ୍ଗଳ ସଂଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହସୀ ଏବଂ ଦଣ୍ଡବିଧାନକାରୀ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଶନିଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥାଏ ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଠକେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଦ୍ୟା, ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂସ୍ଥା ବା ମେରାଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ହିସାବ ରକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବେପାର ବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ଥିଲେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଗୃହ ନୁହେଁ। ମନର କାରକ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଏଠାରେ ରହିଲେ ସବୁ ବିପରୀତ ଭାବନା ଆସେ। ଏଠାରେ ରହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲା ସ୍ୱଭାବର ହୁଏ। ସେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଏଠାରେ ଥିଲେ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସଦାବେଳେ ଭୁଲ ବିଚାର ନିଏ। ଏଠାରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ସେତେ ନିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ମାତୃସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସବଳ ସ୍ଥିତି ବା ଉଚ୍ଚସ୍ଥ, ସ୍ୱଗୃହୀ, ବଳି, ମିତ୍ରଙ୍କ ସାଥିରେ ବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରାୟ ଶତ୍ରୁ ନଥାନ୍ତି। ତାହାର ଯଦି କେହି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥାନ୍ତି ସେ ସଦାବେଳେ ତାକୁ ପରାଜିତ କରନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିର କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ପୀଡ଼ିତ ତେବେ ସବୁ ବିପରୀତ ଘଟେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ଏବଂ ଯୌନ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ। ସେ ସଦାବେଳେ ବାତ ଓ କଫ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ସେ ସଦାବେଳେ ରାଗୀ ସ୍ୱଭାବର ଏବଂ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଳସୁଆ, କୃପଣ ଏବଂ କଳହ ପ୍ରକୃତିର। ନିଜର ମାମୁଁ ଘର ସାଥିରେ ପଡ଼େନି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ଥାଇ ଷଷ୍ଠ ଗୃହ ହୁଏ ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦୁଆ ଓ ମଦ ନାରୀଙ୍କ ପିଛାରେ ପଇସା ବର୍ବାଦ କରେ। ଚନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହା ଗୋଟିଏ ଅନୁକୂଳଜନକ ସ୍ଥାନ। ଏହା ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ। ଯଦି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାକୀ ଥାନ୍ତି ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ପାଇବେ ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରାରେ। କେତେବେଳେ କେମିତି ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ନୁହେଁ। ଜୀବନସାଥୀ ସୁନ୍ଦର ଓ ଲୋଭନୀୟ ଯଦି ଶୁକ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ବା ତ୍ରିକୋଣରେ ଥାନ୍ତି ବା ଏକାଦଶରେ ଥିବେ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଥିରେ ଶନି କି ରାହୁ ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ସଂଯୁକ୍ତ ତେବେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ବୟସ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିବ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁ ଥିବେ ତେବେ ଜୀବନସାଥୀ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବହୁତ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଜୀବନସାଥୀ
ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ବା କଳାକାର, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ସିନେମା ଅଭିନୟ କରିପାରନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାକୀ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଷ୍ଟ ସମୟ ବା ମୋକଦମା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଧ ବା ଗୁରୁ ଥିଲେ ବା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏହି ସବୁଠାରୁ ଲାଘବ ମିଳିପାରେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ଥିଲେ କାଳପୁରୁଷ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଚସ୍ତ, ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ସ୍ଥାନ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ପୁରୁଷର ମାଇଚିଆ ପ୍ରକୃତି ଓ ନାରୀର ଅଣ୍ଡିରାଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରକୃତି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଯଥା ଅନ୍ଧାର, ଜୀବଜନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିଯିବା ଇତ୍ୟାଦି। ତା'ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବା ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୟ କରେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ତା'ର ମାତାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଅକାଳ ବିୟୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଚନ୍ଦ୍ରମ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଫଳ ନକାରାତ୍ମକ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୌମ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବା ସାଥିରେ ଥିଲେ ଫଳ ଏତେ ନକାରାତ୍ମକ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନଟି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୃହ ଧନୁ କି ମୀନ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଶାନ୍ତି ଥାଏ ଓ ଭୟ କମିଯାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରରିଷ୍ଟ ଥାଏ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳ୍ପାୟୁ, କିନ୍ତୁ ରିଷ୍ଟ କଟିଗଲା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବଞ୍ଚିପାରେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ବେମାର ରୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ଓ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଡାକ୍ତର ସାଥିରେ ପରାମର୍ଶ ଜରୁରୀ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବଦହଜମି, ଭୋକ ନ ଲାଗିବା, କାମଳ, ମଧୁମେହ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ, ବୃକ୍କ ସମସ୍ୟା, ମାନସିକ ବିକୃତି, ଚକ୍ଷୁରୋଗ, ସର୍ଦ୍ଦି କାଶରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ନବମ ଗୃହରେ ଥିଲେ ନବମ ସ୍ଥାନରୁ ଭାଗ୍ୟ, ଯଶ, ଧର୍ମ, ଚରିତ୍ର ଜଣାପଡ଼େ। ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠାରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ସେ ନବମ ଗୃହର ଅଧିପତିଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ କରାଏ, ନାସ୍ତିକକୁ ଆସ୍ତିକ କରାଏ। ଏଠାରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମିକ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼େ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାର କିଛି ନଥାଏ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସମସ୍ତେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜନ୍ମରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏମାନେ ଧନୀ। ଯଦି ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ, ନିଚସ୍ତ, ଅସ୍ତ ବା ପୀଡ଼ିତ ବା ଶତ୍ରୁ ବା ମାରକ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବା ସଂଯୁକ୍ତ, ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଦରିଦ୍ର, ଅଭାଗା, ଅଧାର୍ମିକ। ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହରାଇଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ। ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଶ ଆଣିଥାଏ ତାହାର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ, ନିଚସ୍ତ, ଅସ୍ତ, ପାପୀ ଗ୍ରହଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଘଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଚାକିରିଆ ଲୋକର ଅଫିସରେ ଖ୍ୟାତି ନଥାଏ, ପ୍ରମୋସନରେ ଡେରି ଇତ୍ୟାଦି ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ ଯଦି ଦଶମ ଗୃହରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶନିଙ୍କ ସାଥିରେ ଥାନ୍ତି। ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଫଳ ମିଳେ। ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀଧାରୀ ବା ବହୁତ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଚନ୍ଦ୍ର ସବଳ ଓ ଶୁଭ ଥାଇ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିର୍ମଳ ଚରିତ୍ର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅତି ଭଲ ଗୃହ, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିର ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ତାହାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇ ମନର ଗ୍ଲାନି ଦୂର କରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବର, ଟଙ୍କା ପଇସା କାରବାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଲାଞ୍ଚୁଆ ହୋଇନଥାଏ। ଏଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ମହିଳାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି। ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ନିର୍ଭୀକ, ନମ୍ର, ଧାର୍ମିକ, ଭାଗ୍ୟବାନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାର୍ଜିତ ଏବଂ କଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ଅଶୁଭ ଯୋଗରେ ଥାନ୍ତି, ନିଚସ୍ତ ବା ଅସ୍ତ ବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବେ, ବ୍ୟକ୍ତି ନା ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହେବେ ନା ଖୁସି ହେବେ।
ସେମାନେ ସେତେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗକାରକ ହୋଇ ଭଲ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବା ସଂଯୁକ୍ତିରେ ଥିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଲାଘବ ପାଇପାରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଥିଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା, ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯୌନ କାମନା କମ୍ କରିଦିଏ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇଥାଏ, ବହୁତ ବ୍ୟୟ କରେ, ସମ୍ମାନହାନି ଘଟେ, ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ, ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଭୋଗିପାରେ, ଚୋରି ଡକାୟତି ତାର କରିପାରେ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଓ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀର ଅନ୍ୟ ସହିତ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚାଏ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦୁଆ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଚକ୍ଷୁ ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମିତ୍ରଗୃହ ହୋଇଥିବ ଏହିସବୁରୁ ଟିକିଏ ଲାଘବ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚାଷରୁ ଆୟ ବଢ଼ିଆ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ରହିବା ଅର୍ଥ ସେ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରିବ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ କୁଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ କ'ଣ ଫଳ ଦେବେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର এই ଅଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।